Друзья, привет вам из Арабских Эмиратов, конкретно из Дубая. И я продолжаю делать свою серию видеороликов про Арабские Эмираты. Мы продолжаем смотреть, что здесь происходит нового, что здесь строится такого, что может нас удивить. А конкретно этот выпуск посвящен учебе в арабских школах, конкретно в дубайских школах. Меня пригласили в одну из школ. Это школа-пансион, где дети могут жить. Эта школа открыта для иностранцев. В этом выпуске я проведу вам тур по этой школе. Мы познакомимся с вами с персоналом этого учебного заведения и с русскоговорящими ребятами, которые поделятся нам, как им здесь учатся. So I teach computing at Repton. I'm part of the design and computing team. That goes everything from computer games design to computer-aided modelling, all the way up to programming and computer science, and our post-16 provisioners. We're working with Lego Robotics, and we're also focusing on the digital media aspect as well. So we're working closely with Nikon, and we're creating a room, and we're having some really innovative areas within the faculty. We've done everything from we've entered and won a cybersecurity competition within the UAE. We've also done 4x4 in schools, where we've been lucky enough to go to the UK, and we've visited Abu Dhabi. F1 in schools, we've been all over the world, from Singapore to Texas, and we entered the youngest ever team in the internationals, and we've also won the nationals within the UAE many times. Это все департамент дизайна и технологий, и когда мы идем по коридору, мы сразу же видим здесь столы, стулья, различную мебель. Это все ученики делают своими руками здесь на департаменте. И очень круто. Кстати, видите, различные машинки стоят, и дети, значит, посещают, во-первых, Формулу-1, и они сами делают машину и потом участвуют в соревнованиях. То есть на машине, которую они сделали, они были уже в Америке, в Сингапуре, в Великобритании, в Абу-Даби, столице Арабских Эмиратов. I've taught A-level in the UK, and I've been here and I've taught IB. I think the IB sets our students up superbly well for university. I think whichever qualifications our students come out with, it's more the care that we give them across our team. We have a careers and guidance counsellor, we have a big post-16 team, we have universities come and visit us all the time, and we have relationships with universities all around the world. Personalities and inspirational people from all across the world. We've had the Real Madrid team visit, we've had rugby teams visit, we have had Pogba's visited, Drogba's visited, Sylvester's visited, and on top of that we've had other people, like we've had Alistair Overeem, UFC has visited, and it's always great. They will come, they will tour the school, they will meet with some of our students. We've had astronauts, cosmonauts. We had Jessica Meir, who's an American astronaut, and she's also Forbes top 10 inspirational women. Year 7 will go to the desert, they'll learn orienteering, and as they progress to year 9 there'll be more adventure camps based. Our younger students go to a camel farm and learn about the camel farming process. Dubai Aquarium in Dubai Mall, they've done behind the scenes tours there. We have a whole range of international trips as well. So just to name a few, we've been to China, we've been to America, Kennedy Space Center, we've been to Japan, we've been to Thailand, and the students have been. We've also working with Dubai Cares. We've built 3 schools in Senegal, and we have a really good relationship, and we receive messages from the school and updates, and the community comes together to support that. We also have had rugby trips to the UK, netball trips to South Africa. So outdoor education is a huge part of life at Repton and something we're really proud of. We have many relationships with companies across Dubai, and we're really fortunate that some of our parent community help out. So personally, even I've been with the design team, we've been to some Dubai businesses and we've looked at their modelling infrastructure, their design architecture.
эти доски для скейтов все сделаны учениками. Некоторые сделаны преподавателями, но в основном все из них делаются учениками. Хочу пару слов рассказать вам про вот эту стену. Значит, это автомобиль, и студенты сами делают этот автомобиль, и плюс здесь описываются разные процессы создания. И при этом используются материалы, которые перерабатываемые. И, ребята, смотрите на этот автомобиль. Его также сделали студенты. Посмотрите, значит, как здесь сделаны колеса. Все это сделано из материала, который перерабатывается. И потом на вот этой машине с помощью пультов управления ребята соревнуются. Это маленькая машинка. Есть еще и большие. Это макет Дубая, собственно говоря. И вот этот вот весь макет, вот эту архитектуру делают ученики на 3D принтере. До этого я учился в американской школе. Намного сильнее здесь наука, я бы сказал, труднее уроки и намного сильнее сама школа. Сейчас, я бы сказал, самый сложный — это бизнес. Друзья здесь хорошие, за год они меня очень приутили, я бы сказал. Очень хорошие здесь люди. Своя комната, мне больше пространства, 2 стола рабочих, один могу использовать для разных вещей. Кровать одна для себя. И еще диван есть. В плане питания очень хорошее питание, хорошая еда, вкусная, всегда ем. 3 раза в день завтрак, обед и ужин они подают. Потом я еще покупаю себе курицу, мясо, там разные вещи, пасту там, или салат замороженный в магазинах. И вечером сам себе готовлю. На каждом этаже есть кухня своя. И там есть плита, микроволновка. После школы всегда бывают разные виды спорта, разные классы после школы. Сегодня после школы у меня был регби. Потом еще иногда в сентябре до декабря у нас был сезон футбола. Здесь самые 3 больших спорта — это футбол, регби и плавание. Да, это все, что мы должны относить, кроме галстука. Это разные, там есть у нас группы. Вот boarding house есть свой тай, и у каждого там еще есть 8 групп таких. У каждой группы свой галстук. Не у нас как раз таки в школе эти 8 групп. У нас бывают футбольные там турниры. У нас маленькая олимпия своя была. Уровень очень высокий. Мы в самой лучшей лиге. Так что мы против самых топовых школ играем. Мы выиграли большинство своих игр. Сейчас иду по лестнице и наткнулся на фотографию учеников, и фотография сделана в Японии. Сразу хочу сказать, что у школы есть отдельно свой департамент, который занимается обучением вне классов. Здесь учеба построена так, что вы учитесь не только внутри школы, внутри стен школы, но вы также учитесь и за ее пределами, за пределами этих стен. И ученики посещают разные страны: Швейцарию, Японию, Сингапур, Африку. Огромное количество. Вы называете, эти страны будут. И ученики посещают, не просто веселятся, но это нацелено на обучения. Тоже очень классная стена, которую просто невозможно пройти мимо. Вот эта стена, она описывает, значит, этапы, которые проходят ученики во время обучения. Вот, пожалуйста, вы видите, ER8 — это ученики 8-го года, и показаны этапы. Вот здесь, к примеру, изучается металл, и здесь, к примеру, применение математики в науке и так далее. То есть это целая большая такая карта метро. И, кстати, метро, если вы можете обратить внимание, что она сделана по типу лондонского.
We are a British school with a hugely international flavour. We have over 80 nationalities at our school. The British curriculum, not being biased, is viewed as the best on the planet. And if you want to be a doctor, we have a medical society. So we get members of the community or people that have been to Oxford, Cambridge, your Ivy League universities to study medicine come in, and the students with the like-minded aspirations speak together. I think a Reptonian is a Reptonian for life. If you look at our results, all of our subjects do really well. We have a hugely strong English department. Our art department wins awards at World Art Dubai. We've had a gallery at DIFC. Our music department, they play at Dubai Opera. Our languages department gets phenomenal results, and our students really find their passion for languages. Maths, we take part in UKMT, which is a maths challenge. We get so many gold awards from that. 2 students in IB, we've got the maximum of 45 out of 45 points, and that's called the unicorn because it's so rare. We have children that have been to all the Ivy League universities, Stanford, UCL, Oxford, Cambridge. Я хочу вам показать, где ребята живут. Один дом для мальчика, другой дом для девочек. Тут получается у нас, чем старше человек, тем в комнате меньше людей. Ну, по классу. Очень Вот. много национальностей разных. Да, просто. И это очень хорошо, потому что ты, как бы у тебя появляются друзья Со всего мира. Да, со всего мира просто. 6 предметов у нас основных. То есть я выбирала, у меня технология, арабский, английский, бизнес и рисование. У нас основное, получается, это идет английский, математика, язык, я выбрала испанский. И плюс еще 3 предмета, я выбрала психологию, рисование. Откуда вообще преподаватели? В основном из Великобритании все. С Нью-Зеланд есть. Которые языки преподают из Франции, Да, по Италии, языкам чаще всего человек Испания. сразу из этой страны. У нас есть адвайзер по университетам. К ней приходишь, хочешь, ты говоришь, вот я хочу там на то-то, 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 хочу там, не знаю, в Канаду, к примеру, или хочу остаться тут в Дубае. И она помогает тебе находить эти университеты. У нас в течение недели обычно пытаются какие-то активити делать, но тоже смотрят по загруженности детей. А так бывает, вот в тейбл-теннис играем, выходим иногда на улицу, там в баскетбол можно играть. И на выходных также нас вывозят либо в молл, либо какие-нибудь активити, типа в пустыню. Либо на улицу выходишь с друзьями, говоришь, либо можно кино посмотреть. Тут, кстати, тоже есть фильмы. У нас общая столовая, и Да, нам как шведский стол. Да. У нас на завтрак каша, фрукты, иногда эти милкшейки делают. Обед у нас... У нас есть мясо, рыба, потом еще Да, вторые. на обед у нас есть меню, то есть ты заполняешь там, по-моему, 5 вариантов, то есть можешь выбрать, что хочешь на целую неделю, и тебе приносят потом пакетик, и ты пакетик забираешь, и можешь, можешь там спуститься с друзьями поесть. А со школой за границу летали куда-нибудь? Я летала до ковида в Китай. У меня был хор, и там собирались куча школ из всего мира, и там пели, выступали. Сейчас я уже нахожусь в комнате мальчиков, и для меня специально положили форму для того, чтобы показать, какая форма, как она выглядит. И да, здесь в школе ученики должны носить форму. Пиджак, шорты, галстук, поло, сумки есть свои и даже кепки. То есть, в общем, полностью вся униформа. После школы всегда бывают разные классы. Вот после школы я беру еще один класс по квантовой физике. Еще есть класс дополнительной химии, есть классы испанского, много-много разных вещей есть. У меня по химии, по физике один учитель, это, по-моему, мой любимый. Он британец, да. Каждую неделю у нас есть в воскресенье какая-нибудь поездка, в какое-нибудь место новое. По-моему, на этой неделе мы едем в аквапарк, например. Один автобус мальчики, один автобус девочки, нас вместе до этого места идут, потом мы там, смотря на что там, если в молл, тогда мы просто сами гуляем пару часов,
Если, как, вот, например, аквапарк, тогда мы тоже там гуляем по аквапарку, там что-нибудь делаем. Например, мы один раз маратон бегали все вместе. Минусы, я бы сказал, здесь меньше проектов и меньше все вместе работаем. Больше индивидуальная работа, которую они нам дают, и мы просто ее заканчиваем. Что мне нравится в бординге, что бы поменял? Они в 9:30 забирают наши телефоны и лаптоп. Единственная вещь. В 6:30 первый раз пытаются будить. Некоторые встают, некоторые нет. Я, например, встаю где-то 6:45, просыпаюсь, умываюсь. Потом к 7 нас забирают в кафетерию. Там мы завтракаем. В 7:30 нас посылают в школу уже. И туда переходим. В 7:40 начинаются уроки. Потом у нас 15-минутный перерыв есть один. И потом второй – это обед. Нам дают 40 минут, чтобы покушать, там, перерыв сделать. После обеда еще 2 урока. Потом в 2:40 заканчивается школа, и у нас бывают какие-нибудь дополнительные классы. 3 раза в неделю в джим хожу, как дополнительный класс, и 2 раза регби. Есть теннисные корты, бассейн, пожалуйста, футбольные поля. Здесь, как уже сказал Джавид, они занимаются регби. И здесь также есть свой медицинский центр, есть физиотерапевты. То есть, если у ребенка, у ученика какая-то травма, то всегда есть здесь на территории школы медперсонал, который поможет и с травмой, и восстановиться.